जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर चोराकाठ चालाण बेले करंजिया बनखंड ठाकुरमुंडा वनांचल अंतर्गत ढकईपाड़ हांडीफुटा ग्राम रास्तार एक पिकअप भ्यान जबत सहित लाक्षाधिक टंकार काठ जबत करा बेले माफिया एवं चालक फेरार हो जाइथिबार सूचना मिलुछि। ठाकुरमुंडा वनांचल अधिकारी उमाकांत बेहरा नेतृत्व में एक दल काठ बजई हो आसुवा खबर पाई चढ़ाऊ करथिले। तेबे वन विभाग कर्मचारी को दूर देखि भ्यान चालक एवं काठ माफिया गाड़ी छाड़ी फेरार हो जाइथिले। भ्यान रे 9टी शालगंडी चालाण होउथला। एने ठाकुरमुंडा रेंजर एक मामला रुजु करा जाई तदंत आरंभ करा जायछि। एही चढ़ाऊ रे रेंजर उमाकांत बेहरा, फरेस्टर विद्याधर महंत, नंदिता महंत, वनरक्षी चित्तरंजन नायक समेत वन कर्मचारी माने सामिल थिले। परवर्ती खबर एथर चैत्र पर्व 5 दिन धरी चलिबो बोली जिला प्रशासन पक्षर निष्पत्ति निया जायछि। जिलापाल हेमकांत स्वयं पौरोहित एने आभास बैठक होई बुधवार निष्पत्ति निया जायछि। चैत्र पर्व स्थानीय छौपड़िया आगामी 11 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत हेबो। चैत्र पर्व सहित समांतराल भाव हेबाकु थिबा पल्लीश्री मेलार पाखापाखि 175टी स्टल जरिया स्थानीय अंचल सहित राज्यर विभिन्न जिला एवं राज्य बाहर विभिन्न प्रकार सामग्री विक्रय करा जिबार व्यवस्था रखा जायछि। 11 तारिख अपराह्न एक कार्निभाल शोभायात्रा स्थानीय माँ अंबिका मंदिर बाहरी सहर परिक्रमा कर छौपड़िया ठारे पहुँचब। एठारे चैत्र पर्वर उद्घाटन हेब। उत्तर साई और दक्षिण साई छौ दल पक्षर मिलित भाव छौ नृत्य परिवेषण कर पद्मश्री डॉक्टर करुणा महांती और तांको साथी कलाकारों द्वारा ओडिसी नृत्य परिवेषण पर जिलार ग्रामांचल छौ नृत्य दलों द्वारा छौ नृत्य परिवेशित हेब। सेहीपरि द्वितीय संध्या 12 तारिख उत्तर साई और दक्षिण साई छौ नृत्य दल छौ नृत्य परिवेषण हेब। सम्बलपुर जिलार दुलदुली नाच, कलाहांडी जिलार बजसाल नृत्य परिवेषण हेब। तृतीय संध्यारे उत्तर साई और दक्षिण साई छौ नृत्य दल पुरुलिया और सढ़ईकला छौ नृत्य दल द्वारा छौ परिवेशित हेब। 14 तारिख छाउनी अनुष्ठान कलाकारों द्वारा छौ नृत्य परिवेशित करा जिवो एवं मणिपुर राज्यर थांगटा नृत्य, आसाम राज्यर कलाकारों द्वारा बिहू नृत्य, महाराष्ट्र कलाकारों द्वारा महानी खेल नृत्य और केरल कलाकारों द्वारा कलारी पाइतु नृत्य परिवेषण करा जिवो। ओडिशा रे सांस्कृतिक परंपरा और हस्तशिल्प को अनादृत करने पर मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम हेब। परवर्ती खबर मद विरोधी अभियान पर आगुआड़ ठारे एकत्रित होगा पर पदयात्रा रे बाहरी आगुआड़ और अस्तपुरा गाँ परिक्रमा कले शताधिक पुरुष और महिला। ग्रामांचल मात्राधिक मद विक्रय पर युवपीढ़ी अधा बयस रोगर पड़ सर्वशांत होगा सहित अनेक समय मृत्युवरण करछंती। एने विगत दिन में आगुआड़ और अस्तपुरा ग्राम में मद दुकान बंद करा जायथिबा बेले गुरुवार एक विशाल शोभायात्रा आगुआड़ और अस्तपुरा गाँ परिक्रमा करिसेंती। आगकू मद विरोधी अभियान को जोरदार करा नहीं उभय ग्रामर शताधिक पुरुष और महिला स्पष्ट चेतावनी देखा मिलता। परवर्ती खबर बेतनटी थाना कृष्णचंद्रपुर में आकस्मिक अग्निकांड घटी जलीगला 2 बखरा घर, लक्षाधिक टंकार संपत्ति। सूचना मुताबक जगन्नाथपुर ग्रामर बादल टुडू घरे लोके काम को बाहरी जाता बेले हठात तांको घरे आकस्मिक अग्निकांड घटीला। अग्निकांड रे बादल 2 बखरा घर जलीपड़ी संपूर्ण नष्ट हो जाता। ग्रामवासी मानकर दीर्घ समय प्रचेषा फल निआं को आयत्त करथिले। खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची सुधा सेते बेलकू सबकिछि जलीपड़ी पाउंस हो जाता। खबर पाई कृष्णचंद्रपुर पंचायतर सरपंच उर्मिला सिंह जगन्नाथपुर गाँव में पहुंची बादल परिवार को आवश्यक सहायता जोगाई देइछंती। खबर पाई कृष्णचंद्रपुर राजस्व निरीक्षक मंगल महाली मध्य घटनास्थल में पहुंची क्षयक्षतिर आकलन कर विभाग अधिकारी मानक अवगत कराइछंती। परवर्ती खबर बेतनटी थाना मुक्तापुर ग्राम में जैनिक वृद्ध को गुरुवार अपराह्न 4टार संगबद्ध आक्रमण कर कुराड़ी हाणी हत्या करने घटना 3 जन को गिरफ्त करा जायथिबा बेले शुक्रवार शवव्यच्छेद होगा पर बेतनटी थाना पक्षर सूचना दी जाइछि। सूचना मुताबक मृतक जनक होउछन्ति मुक्तापुर ग्रामर 68 वर्षीय मनमथ देहुरी। एतलाकालीन मृतकंकर धर्मपत्नी बादल देहुरी अभियोग मुताबक ग्रामर बेतनटिया देहुरी, बारिपदिया देहुरी, झुनू देहुरी,
ଅନ ଦେହୁରୀ, ଦଶ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ଶିବା ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ମନ୍ମଥ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବାରିପଦିଆ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା ଦାମୀ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି କାର। ଜଣେ ଗୁରୁତର 3 ଜଣ ଆହତ। ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଁରପାଳ ଗ୍ରାମର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁଆଁରପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦଳା ଅଭିମୁଖେ ଏକ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ 4 ଜଣ ଯୁବକ। ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ କୁଆଁରପାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବାଙ୍କରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିଲକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା କାର। କାର ଭିତରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ବାହାରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା କାରକୁ ସିଧା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଦାମୀ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି କାରର ସାମ୍ନା ଏବଂ ପଛପାଖ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିବା ବ୍ଲକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଭେଜଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକାର କରିଥିବା ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାର୍ହା ମାଂସ ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2021ରେ ଏକ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ବିଚାର କରି ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ କାଶୀକୁଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମର ହରି ନାୟକ ବୟସ 27 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରି ନାୟକଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 51(1)(c) ଧାରାରେ 3 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 9 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହି ଆସୁଥିବାରୁ ଅବଧିକୁ ମୋଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପିପି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଡୁକୁରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏସଟିଆର ପକ୍ଷରୁ 2021 ମଇ ମାସ 16 ତାରିଖ ରାତି 10:30 ସମୟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବହଳଦା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ED4 କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜାମପାଣି ଭାଲୁବସା ଚଲାପଥରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲରେ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲାଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତା ନିକଟରୁ 10 କିଲୋ ଓଜନର ବାର୍ହା ମାଂସ ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରି ନାୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଜାଲ ବସାଇ ବାର୍ହା ଶିକାର କରିଥିଲା। ଶିକାର କରିଥିବା ବାର୍ହା ମାଂସକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଆଣୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡୁକୁରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର 2DK 2122 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 2021 ମଇ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଉଦଳା SDJM କୋର୍ଟ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣିଶୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଚୋରକୁ ଗଡ଼ାଇ ଧରି ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପାଣିଶୋଳ ଗ୍ରାମର ରବିବାରୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଚୋରି କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ଚୁନଭାଟି ଗ୍ରାମର ସନାତନ କାମିଳାର ପୁଅ ଅସିତ କାମିଳା ବୟସ 24 ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ରବିବାରୀ ପାଟି କରିଥିଲା। ରବିବାରୀ ପାଟି ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସିତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସିତକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରବିବାରୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସିତ ନାମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଟାଉନ ଥାନା ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ବେତନଟୀ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ ଆଦି ମାମଲାରେ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସିତଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ବଡ଼ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଭଅଁର ଗ୍ରାମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଇଭର ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟର ରାସ୍ତା ବାଙ୍କ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ମୋଟ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବା ସମୟରେ 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ହେଲ୍ପର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିବା ପରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।